Hello children, good morning. How are you all doing? I hope you all are doing good. Are you all safe at home? Very good. Now, ఏదైనా బాగా అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్ళండి అమ్మా, లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకోండి. ఓకే, some more days you all have to be at home and study well. Okay, through video classes. Okay children, now welcome back to our English class. Already we completed lesson 8, isn't it? What is the name of that lesson? Yes, a birthday letter. Explanation part we completed already, isn't it? We completed explanation part. Now today let's go with reading. Okay children, let's go with reading. A birthday letter. Okay, so let's go with the reading now. Shall we? All of you open your textbooks. Lesson number 8, page number 116. Are you all ready with your textbooks? Shall we start? Okay, very good. See now, look, open page number 116. See here, lesson 8, a birthday letter. See here, all of you look at the picture and answer the questions that follow. See, identify. See, first question, can you identify the persons in the picture? Who are they? Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, his daughter. Okay, now what is the relationship between these two? What is the relationship between these two? Father and daughter, kada? Yes. Now, how did they serve our country? How did they serve? Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, isn't it? He was the first Prime Minister of our country. And Indira Gandhi was the first woman Prime Minister of India. Okay, now when do we celebrate the birthday of the person in the picture as Children's Day? November 14th, Children's Day, Jawaharlal Nehru's birthday as Children's Day. That is on 14th November, isn't it? 14th November. Now, coming to the lesson, see, a birthday letter. This was the letter written by Nehru to his daughter Indira Priyadarshini. See, her name Indira Priyadarshini. When he was in central prison at Naini, as he was not able to send a gift to Indira on her 13th birthday, he writes to her. See, this letter, ante ee letteru జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన నైనీ ప్రిజన్లో ఉండేటప్పుడు, సెంట్రల్ ప్రిజన్ నైనీలో ఉంది, అది నైనీ ప్లేస్ అనమాట. నైనీ అన్నది ఆ ప్లేస్లో, అంటే నైనీలో సెంట్రల్ ప్రిజన్లో ఉండేటప్పుడు ఆయన డాటర్కి ఇందిరా ప్రియదర్శినికి రాసిన లెటర్ అనమాట. ఎప్పుడు రాశారంటే ఆన్ హర్ 13th బర్త్డే. ఆయన అక్కడి నుంచి గిఫ్ట్స్ ఏమి పంపించలేరు కదా, సో అందుకని లెటర్ రాశారు డాటర్కి. ఆయన యొక్క డాటర్కి, ఇందిరా ప్రియదర్శినికి డాటర్కి లెటర్ రాశారనమాట.
though presents are appreciated, letters can equally be cherished as gifts. Nehru disliked even sermons or advices because he believed that only by talking and discussing, sometimes a little bit of truth comes out. అంటే ఆయనకి అంటే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం, లెక్చర్స్ ఇవ్వడం అది ఇష్టం ఉండేది కాదనమాట. ఆయన ఎందుకంటే ఆయన బాగా ఏం నమ్మేవారంటే టాకింగ్, అంటే మాట్లాడడం వల్ల, డిస్కస్ చేసుకోవడం వల్లే నిజాలు బయటకు వస్తాయని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేవారనమాట ఆయన. అందుకని ఎప్పుడూ కూడా లెక్చర్స్ ఇవ్వటానికి ఇష్టపడేవారు కాదనమాట. అండ్ హీ అడ్వైజెస్ ఇందిరా నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ సీక్రెట్ ఆర్ విష్ టు హైడ్ ఎనీథింగ్. షీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ బోల్డ్ అండ్ బీ బ్రేవ్ ఆల్వేస్. ఆవిడకి అంటే ఆయన యొక్క డాటర్కి అడ్వైస్ చేసేవారనమాట. ఏమని అంటే ఏది చేసినా నిర్భయంగా చేయమని, సీక్రెట్గా చేయొద్దని, రహస్యంగా చేయొద్దని, ఏది కూడా దాచొద్దని అలా చెప్పేవారనమాట. షీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ బోల్డ్ అండ్ బీ బ్రేవ్ ఆల్వేస్. అంటే ఎప్పుడూ బోల్డ్గా ఉండమని, బ్రేవ్గా ఉండమని, కరేజియస్గా ఉండమని చెప్పేవారు. ఎప్పుడు కూడా నిజం మాట్లాడమని, ఏది చేసినా ధైర్యంగా చేయమని, ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పేవారనమాట. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? అర్థమైంది అందరికీ? సో నౌ లెట్స్ గో విత్ ద రీడింగ్. అ బర్త్డే లెటర్. సెంట్రల్ ప్రిజన్ నైని. నైని అనేది ఒక ప్లేస్, అక్కడ ప్రిజన్, సెంట్రల్ ప్రిజన్ ఉందన్నమాట. 26th December 1930. ఇది అంటే బ్రిటిషర్స్ కాలంలో, అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిషర్స్ మన వాళ్ళని, మన నాయకుల్ని, అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని, అలాగే లీడర్స్ని అందరినీ కూడా ఏదైనా బోల్డ్గా చేయడం, ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ప్రిజన్లో పెట్టేవారు, అంటే జైల్లో పెట్టేవారనమాట. అలాంటి సందర్భంలో నెహ్రూ గారు వాళ్ళ అమ్మాయికి, అంటే ఆయన డాటర్కి, ఇందిరా ప్రియదర్శినికి రాసిన లెటర్ అన్నమాట ఇది. సో ఆ టైంలో బ్రిటిష్ కాలంలో జరిగింది ఇది. గాంధీ గారు కూడా జైల్లో ఉన్నారు, జైల్లో ఉన్నారు కొంతకాలం. అలాగే నెహ్రూ గారు కూడా జైలుకి వెళ్ళారు. ఎందుకు? మనకి ఇండిపెండెన్స్ కోసం, భారతదేశానికి ఇండిపెండెన్స్, స్వాతంత్రం తేవడం కోసం వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళారు. అంటే మంచి పని కోసం వెళ్ళారనమాట జైలుకి. ఓకే చిల్డ్రన్, సి హియర్. మై డియర్ ఇందిరా, ఆన్ యువర్ బర్త్డే యూ హ్యావ్ బీన్ in the habit of receiving presents and good wishes. On your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes. బర్త్డేకి అందరూ కూడా ఎక్కువగా గిఫ్ట్స్ అయ్యి రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళ ఫాదర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇందిరా ప్రియదర్శినికి చెప్తున్నారనమాట. Good wishes you will still have in full measure, but what present can I send you from Naini prison? My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit, things that even the high walls of prison cannot stop. సో నేను, అంటే ప్రిజన్లో ఉన్నారు కదా, ఆయన జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను పంపించిన ప్రజెంట్, అంటే గిఫ్ట్ మెటీరియల్, అంటే సమ్ డాల్ అలాంటిది కాకుండా, అలాంటిది పంపించలేను. కానీ నేను పంపించిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే, దే క్యాన్ be of the mind and spirit, things that even the high
ఈవెన్ ద హై వాల్స్ ఆఫ్ ప్రిజన్ కెనాట్ స్టాప్. అంటే నేను పంపించిన ప్రజెంట్ అది అన్నిటికీ కూడా మైండ్కి స్పిరిట్కి సంబంధించింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే హై వాల్స్ ఆఫ్ ప్రిజన్ అంటే పెద్ద పెద్ద వాల్స్ ఉంటాయి కదా జైలుకి, అవన్నీ ఏవి కూడా వాటిని ఆపలేదు అని చెప్తున్నారనమాట. క్లియర్ చిల్డ్రన్? యూ నో స్వీట్ హార్ట్ హౌ ఐ డిస్లైక్ సర్మనైజింగ్ అండ్ డోలింగ్ అవుట్ గుడ్ అడ్వైస్. సర్మనైజింగ్ మీన్స్ ఉపన్యాసం. ఆయనకి ఉపన్యాసాలు అవి ఇవ్వడం ఇష్టం ఉండదు అనమాట. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon, but by talking and discussing, and out of discussion sometimes a little bit of truth comes out. ఏది కరెక్ట్, ఏది తప్పు, ఏది చెయ్యొచ్చు, ఏది చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా ఉపన్యాసాల ద్వారా రాదు. ఓన్లీ బై టాకింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్. ఆయన ఎక్కువగా మాట్లాడడం అండ్ డిస్కస్ చేసుకోవడం, అంటే ఒకరు అభిప్రాయాలు ఒకరు షేర్ చేసుకోవడం అనమాట. డిస్కస్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పుడే ట్రూత్ అంటే నిజం బయటకు వస్తుందని చెప్తున్నారనమాట. నన్ ఆఫ్ అస్ నీడ్ టు ఇమాజిన్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ వర్త్ లెర్నింగ్ అండ్ బికమ్ వెరీ వైజ్. ఓకే, బాపూజీ ఈజ్ ఇన్ ప్రిజన్ బట్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ హిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ స్టోలెన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ మిలియన్స్. ప్రిజన్లో ఉన్నారు బాపూజీ, కానీ అతని యొక్క సందేశం ఏదైతే ఉందో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే మిలియన్ భారతీయుల యొక్క మనసుల్ని దోచుకున్నది అని చెప్తున్నారనమాట. మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ ఈవెన్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ లిటిల్ షెల్స్ అండ్ బికమ్ ఇండియా సోల్జర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. అంటే మెన్ ఉమెన్ అలాగే పిల్లలు కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అంటే సోల్జర్స్ లాగా ఫ్రీడమ్ కోసం ఫైట్ చేస్తారు అని చెప్పడం అనమాట. ఇన్ ఇండియా టుడే వీ ఆర్ మేకింగ్ హిస్టరీ అండ్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ ఫార్చునేట్ టు సీ దిస్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ అవర్ ఐస్. సో నువ్వు నేను కూడా చాలా అదృష్టవంతులం, ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మన కళ్ళ ముందు జరిగింది. అండ్ టు టేక్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్సెల్వ్స్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ డ్రామా. అంటే ఏదైతే ఫ్రీడమ్ కోసం మిగతా వాళ్ళంతా లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎలా పాట పాడుతున్నారో అవన్నీ మనం కూడా అంటే అందులో కూడా మనం పాలు పంచుకోవడం మన యొక్క అదృష్టం అని చెప్పి చూడటం అదృష్టం అని చెప్తున్నారనమాట. వాట్ పార్ట్ షెల్ వి ప్లే ఇన్ ఇట్. మనం ఎలాంటి పాత్రని పోషించగలం అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. అండ్ సో దిస్ ఈస్ ద reading explanation part, children. Again I explained it, but now here see once again I'll read. Central Prison, Naini, 26th October 1930. My dear Indira, on your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measure, but what present can I send you from Naini prison? My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit, things that even high walls of prison cannot stop. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon. Sermon means here lecture, children.
ఉపన్యాసం అంటారు. But by talking and discussing, and out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. None of us need to imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. In India today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes. మన కళ్ళ ముందే ఇవి జరుగుతున్నాయి, మనం చాలా లక్కీ అని చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ టు టేక్ సమ్ పార్ట్ ourselves ఇన్ దిస్ గ్రేట్ డ్రామా. మనం కూడా ఇందులో ఒక రోల్ ప్లే చేయాలి అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. వాట్ పార్ట్ షల్ వి ప్లే ఇన్ ఇట్? ఎలాంటి పాత్రని పోషించగలం అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద రీడింగ్ పార్ట్. Now from these paras only I gave some words. Frame own sentences with those words. Okay children, I'll post that homework separately in the group. So with those words you have to frame own sentences. Is it clear? Thank you children.